আমরা লেখাপড়া শুরু করি নাকি? Okay, we are talking about environmental pollution. Just reminding you, pollution is extremely important. Pollution is very important, right? Because pollution, why important in environmental management? Because we try to regulate environmental burden. Why? Because this pollution, if continues, absolutely created by human beings, it's a damage the entire human environment, right? So, and out of all any sort of problems, environmental problems, so environmental pollution basically, I mean, the contribution of environmental pollution is significant out of all problems. It is 60%, and particularly, 60% pollution sources are industries. Pollution, we have got many sources, many types. I highlighted some of the sources, some of the types in the last class. Air pollution, water pollution, you know about all this stuff. Can you hear me? Yes, sir. Okay, very good. Okay, all sort of different pollutions, right? Even air, water, noise, but apart from those pollution, which is not really widely discussed, thermal pollution, photo pollution, even nuclear pollution, right? Many sort of pollution exist, and mostly created by human beings. Okay, I talked about the Black Smith Institute. So I have not actually reviewed the latest, which is known as state of the art, the list of world's worst polluted places, list of world's worst polluted places, 2007 nominees. See, right? It's a kharab desher nominee karakana. The example of very highly contaminated. And I can also search in the internet. Worst polluted cities by Black Smith Institute. Now it's updated 2030. Oh yeah. Assalam. ক্লাস কেমন শুরু করছি? না আসলে তুমি এক মিনিট বলে দাও, এক মিনিট। আচ্ছা, ভালো আছো সব মিলে? আচ্ছা, গুড। আসো ডিপার্টমেন্ট কিছু নাকি? আচ্ছা, ওই অর্ণব তো একটা তৈরি করেছে প্রপোজাল, এটা দেখিয়ে দিও। হ্যাঁ, সেম হিসাবে কিছু একটা চাচ্ছে।
হচ্ছে এটা কি স্যার টেন্টেটিভ একটু প্রপোজাল না হ্যাঁ এটা ওয়ার্ক প্ল্যান ঠিকই আছে ওয়ার্ক প্ল্যান কি করতে চাই কিছু তো করতে পারছি না আসলে কারণ যে যে অবস্থা তাই না কি কি করছে না এই আছি আলহামদুলিল্লাহ বাজার গেছিলাম খুবই স্ট্রাগল মানে লোক রিকশা নাই আমি স্যার আসলে প্রায় আধা ঘন্টার উপরে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর একটা রিকশা পেলাম মানে আসা যাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট হ্যাঁ অনেক সময় লাগে জানি এই জন্য একটু কম আসে লোকজন কি করছে রিকশা নিয়ে অফিস চলে যাচ্ছে এই যে রিকশা পাওয়া যাচ্ছে না আর পুলিশও ডিস্টার্ব করতেছে শুরু করে দিয়েছে হ্যাঁ কাল থেকে তো একদিন আছে এখন বের হওয়া যাবে না মনে হয় এই দেখা যাক হ্যাঁ থ্যাংক ইউ লেখালেখি করো আর দিও বুঝছো আর্টিকেল থাকলে কিছু বলো আমাদের যে নতুন স্পেশাল ভলিউমের জন্য দিও চিন্তা করো হ্যাঁ সিরিয়াসলি হ্যাঁ ওকে দেখা হবে হ্যাঁ just sharing with you দেখো যে top 10 world's worst polluted places by Blacksmith Institute 2030 এরা আবার they regularly update the list researchers from New York based Blacksmith Institute took on the task to establish which are top 10 most polluted areas on the planet দেখা যাচ্ছে না দেখছো জি স্যার ওকে বাকিরা দেখছেন না দেখা যাচ্ছে স্যার ওকে সীতারাম রিভার ইন্দোনেশিয়া সব আছে এখানে হাজারিবাগ বাংলাদেশ হ্যাঁ উই আর রিয়েলি লাকি দ্যাট উই আর নেমস আর দেয়ার হাজারিবাগের নাম আছে দেখছো তো is a town where more than 22,000 cubic liters of toxic waste is dumped 13 সাল পরে অবশ্য এখন চলে গেছে আর একটু আপস্ট্রিমে হ্যাঁ সাভারের দিকে লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ জিম্বাবুয়ে ইন্দোনেশিয়া কালিমান্তান কি কি আছে দেখো নাইজেরিয়া রাশিয়া সবই আছে জাস্ট এক্সাম্পল আমাদের অ্যাকচুয়ালি অবস্থাটা কি হ্যাঁ যাই আমরা when we deal with environmental pollution normally আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে we have to study তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না কাউকে সেকেন্ড লিস্টটা চলে যাচ্ছে কেন ওকে good ideas হ্যাঁ সে থাকতে হবে এবং ultimately the consequences the impacts or effects consequences on public health particularly then impacts or effects research implication if there is any research implication and ultimately management strategies because sorry we're talking about management environmental management and first how to conceptualize pollution pollution I have already defined maybe an introduction as the introduction by humans deliberately or unintentionally hote pare amra ichha kore korchi ba unintentionally of any substances or energy heat emission noise into the environment resulting in a deleterious effect that you cannot delete it এবং এটা more or less permanent. Okay, so in other words, pollution is the introduction of contaminants in the natural environment that cause adverse change. Adverse change hote pare na adverse changes in terms of physical, chemical, biological changes might occur in different processes.
তো এক এক প্রসেস এক এক ধরনের, components are different, components like biotic components, সেই ধরনের depending on the contaminant, pollution particular impacts, it can also happen accordingly. So আমরা এইভাবে definitionটা করতে পারি, ডিফাইন করতে পারি, সেটা তোমার রাখতে হবে সবার। কিন্তু আরেকটা ইস্যু যেটা এখানে যে ডান পাশে নিচে দিয়ে খেয়াল করো, যে এটা কন্টামিনেন্টস বা পলিউটেন্টস ইন্ট্রোডাকশন এর সাথে সাথে কজিং ইনস্টেবিলিটি। হ্যাঁ, মনে করো বুড়িগঙ্গা নদীতে if we dispose something, if we deliberately or unintentionally dispose something, so that might cause instability. তো ওখানকার যে ইকোলজিক্যাল প্রসেস, হ্যাঁ, রেগুলার সিস্টেম, এটা ন্যাচারাল সিস্টেম যেটাকে আমরা বলি রেগুলার, হ্যাঁ, so that might be hampered, হ্যাঁ, that might be hampered, সেটাকে বলা হচ্ছে যে that might cause instability. কাউকে ভিজিবল দেখছি না কেন? Okay, so I can at least see some of you. So এই লাইনটা একটু খেয়াল করো প্লিজ সবাই, যে instability, হ্যাঁ, the regular ecological process that can be is a hampered, না, stability can be disturbed. Instability এটা তো চোখে দেখার বিষয় না, তাই না? তো অ্যাপারেন্টলি কিছু সিমটম তো আছেই, সেটা আমরা বুঝি, বাট এটা গবেষণার বিষয় যে কখন অ্যাকোয়াটিক সিস্টেম, ইকোসিস্টেম স্টেবল, তাই না? এর অনেক ধরনের ইন্ডিকেশন আছে, ইন্ডিকেটরস আছে। ডিসঅর্ডার তৈরি হতে পারে, হার্ম অর ডিসকমফোর্ট টু দ্য ইকোসিস্টেম, ডিসকমফোর্ট। এখন ইফ ইউ ডিসপোজ ফর এক্সাম্পল সাম হেভি মেটালস, সাম হ্যাজার্ডাস materials to the water bodies, to the land, for example, certainly okhane those the living organism living there certainly will be affected, will feel discomfort, will experience discomfort, disability, instability ইত্যাদি সেখানে হবে। এটা একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। যেমন আমরা হিউম্যান বডি, হিউম্যান বিং, আমরা হিউম্যান ইকোলজি, হ্যাঁ, এখন আমাদের সো-কল্ড ফুড সিস্টেমে যদি কোনো কারণে কন্টামিনেন্ট ঢুকে যায়, তাহলে আমরা তো আমাদের বডিতে, ফর এক্সাম্পল, কনজিউম সামথিং which is not really practiced, not normally we don't, for example, if we don't consume them regularly, what will happen to our body? নিঃসন্দেহে we will start feeling discomfort will feel, disorder শুরু হবে, harm শুরু হবে, এরপরে diseases হবে, and we will be sick, right? So accordingly the all ecosystems, aquatic হোক আর terrestrial হোক, কন্টামিনেন্ট যদি সেখানে যায়, বাট মনে রাখতে হবে কন্টামিনেন্ট গুলো কিন্তু they are also existing, হ্যাঁ, around us or in the environment, part of the environment. এগুলো আছে এয়ারের মধ্যে, যেমন আমরা জানি এয়ার কনসেন্ট্রেশন দেখবে, there are number of gaseous components, কিন্তু এক্সটেন্টটা বুঝতে হবে, এক্সটেন্ট কোনো কারণে বেড়ে যায়, যেমন ওয়াটারের মধ্যে তো অসংখ্য কম্পোনেন্ট থাকে, আর্সেনিকও আছে, which is also good. I give example last class, minerals are existence, chloride, এগুলো দরকারও আছে, because they have got certain roles, their contribution, function, the needs. কিন্তু কোনো কারণে যদি এক্সটেন্টটা বেড়ে যায়, এর আগে অনেক উদাহরণ দিলাম যে অর্গানিক কম্পাউন্ড, which is very important for living organism, organic sources, organic compound, but even if there is too much, can lead to pollution, contamination, সেটা হতে পারে। হ্যাঁ, মানুষের তাই এই জন্য আমরা বলি ব্যালেন্স ডায়েট আমার দরকার। হ্যাঁ, সব কিছু আমাদের যে খাবারের যে ওইটা কি আছে, গুণাবলী, পুষ্টি দরকার আমাদের।
রাইট? সো আই হোপ ইউ গেট ইট। অনেক ধরনের কন্টামিনেশন, সেগুলো আসলে খুব বেশি একটা ধরে ধরে পড়ার আসলে কিছু নাই। হ্যাঁ, এগুলা আসলে সামথিং টু বি ইনভেস্টিগেটেড। হ্যাঁ, রাদার আমি জাস্ট এগুলা, এখানে অনেক স্লাইড আছে, আমি সেগুলো যাব না। আমি রাদার তোমাদের এগুলা আই উইল সাপ্লাই ইউ, আই উইল গিভ ইউ হার্ড কপি, সো ইউ ক্যান go through. You can also go through from other literature, যে ওয়াটার পলিউশন কিভাবে হয়, কত ধরনের। এইগুলো আসলে তোমাদের জন্য যেমন খুব বেশি জানার বিষয় আছে বলে আমার মনে হয়, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি নোন ইট, ইউ শুড নো ইট। ওয়াটারের 3টে ক্যারেক্টারিস্টিক কথা বলেছি, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিস, ঠিক না? ফিজিক্যাল প্রপার্টি লাইক টেম্পারেচার, পানিতে হাত দিলে বুঝতে পারি আমরা টেম্পারেচার। টেম্পারেচারের সাথে সাথে ডিজলভ অক্সিজেন সম্পর্ক আছে, তাই না? টেম্পারেচার যত বাড়ে ডিজলভ অক্সিজেন কমে যায় না বেড়ে যায়? ইন জেনারেল there are other factors too, but খাদিজা বলো, ডিজলভ অক্সিজেনের সাথে টেম্পারেচার সম্পর্ক কি? স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার করবেন? ডিজলভ অক্সিজেনের সাথে টেম্পারেচার সম্পর্ক কি? আমি ক্লিয়ার না স্যার, আপনি একটু বলেন। কেউ জানো না? কেউ না? হয়তো শুনেছি এই মুহূর্তে টেম্পারেচার তো কমবে, হ্যাঁ, ডিজলভ অক্সিজেন তো কমে যাবে। সরি, হ্যালো, The temperature বাড়লে dissolved oxygen কমে যায়। হ্যাঁ, টেম্পারেচারের সাথে একটা রিভার্স সম্পর্ক আছে, তাই না? যদি টেম্পারেচার বাড়ে ডিজলভ অক্সিজেন কমে যায়, তাহলে আমরা যদি স্টিম মানে হট ওয়াটার ডিসপোজ করি ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ, তাহলে ওয়াটার বডির অবস্থা কি হবে, তাই না? ডিজলভ অক্সিজেন কমে যাবে। আমাদের যখন খুব পানি পিপাসা লাগে আমরা কি করি? ঠান্ডা পানি খাই না? ঠান্ডা পানি তো অক্সিজেন বেশি থাকে, তাই না? ওকে, তো যাই হোক, এগুলা খুবই মানে এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্ট। টার্বিডিটি, যে ওয়াটার কোয়ালিটি দেখতে কেমন, টার্বিডিটি দেখে বোঝা যায়, কালার, স্মেল, টেস্ট ইত্যাদি। ফিজিক্যাল প্রপার্টি, কেমিক্যাল কির মধ্যে অনেক ডিজলভ সাবস্ট্যান্সেস, অ্যালকালিনিটি, মানে একটা অ্যানিমালিটি তার হলো যে পিএইচ লেভেল। হ্যাঁ, পিএইচ সেটা কি বেসিক নাকি অ্যাসিডিক? হ্যাঁ, পিএইচ যত বেশি হবে তত অ্যাসিড, এটা বেসিক হবে, যত কম হবে পিএইচ ভ্যালু তত অ্যাসিডিক। হ্যাঁ, অনেক স্ট্যান্ডার্ড আছে যে ওয়াটার কোয়ালিটি আমরা 5.5 থেকে যে 7.5, হ্যাঁ, বা এরকম, বা 6 থেকে 8 ইন জেনারেল সুইটেবল ফর ওয়াটার। একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে এক এক জায়গায়, বাট মোরলেস নিউট্রাল ওয়াটার দরকার। 6 এর একটু বেশি, 6-7 মাঝামাঝি। তার সাথে ডিজলভ অক্সিজেন মিনিমাম লাগে, তাই না? অনেক সময় দেখা যায় ডিউ টু অনেক কন্টামিনেন্টস ডিজলভ অক্সিজেন কমে যায়, বিকজ ডিজলভ অক্সিজেন এটা ব্যাকটেরিয়া দরকার হয়, হ্যাঁ, অর্গানিক কম্পাউন্ডকে ডিকম্পোজ করার জন্য, এরপর ডিজলভ অক্সিজেন কমে যায়। আবার অনেক কেমিক্যাল রিয়াকশন হতে পারে পানির মধ্যে, যদি কোনো কেমিক্যাল সাবস্ট্যান্সেস আর ডিসপোজড, ইন দ্যাট কেস ওই কেমিক্যাল রিয়াকশনের জন্যও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, কেমিক্যাল অক্সিজেন শেষ হয়ে যেতে পারে, রাইট? তো সিওডি, যে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বা বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড, এইভাবে করে ওয়াটার ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি, এটা আরেকটা, দ্য এক্সিস্টেন্স অফ ইলেকট্রোলাইটস বা হেভি মেটালস। তো সেসব ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে আমরা উই ক্যান অ্যাসেস ওয়াটার কোয়ালিটি। তো এরপরেও কিন্তু বায়োলজিক্যাল, যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা আদার অর্গানিজমস এক্সিস্টেন্স, হ্যাঁ, এগুলো দরকার। ওকে, তো ওয়াটার কোয়ালিটি বিভিন্নভাবে অ্যাসেস করা যায়, করা হয়, হ্যাঁ, কোন পানির কি লেভেল, কি অবস্থা ইত্যাদি সবসময় আমরা করে থাকি। ওয়াটার পলিউটেন্টস এখানে সব বলাই আছে কত ধরনের হতে পারে। কেমিক্যালস দ্যাট কিল অর্গানিজমস, পেস্টিসাইড, হার্বিসাইডস, গ্যাসোলিন, ওয়াটার হাওয়া, এগুলো সবই টক্সিক পলিউটেন্টস। সেডিমেন্ট আছে পানির মধ্যে, আমরা যেমন ল্যান্ড সিল্ট হতে পারে, হ্যাঁ, ডার্ট মিনারেলস ইত্যাদি, ময়লা আবর্জনা, সবই এগুলা পলিউটেন্টস কাজ করতে পারে।
because they can reduce sunlight that these plants providing food to underwater animals. যেমন photosynthesis, হ্যাঁ, যে প্রক্রিয়াটা that happens on land, that should also happen underneath water, the river bed মনে করো সেখানে, কারণ সেখানেও এলগি অথবা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, গ্রিন প্ল্যান্টস আছে, হ্যাঁ, তো সেখানে ফটোসিনথেসিস বা এই যে কার্বন ফিক্সেশন, এনার্জি ফিক্সেশন হওয়া সম্ভব, এবং সেখান থেকেও একটা অক্সিজেন তৈরি হয়। ডিজলভ অক্সিজেন একটা সোর্স কিন্তু ফটোসিনথেসিস, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ওয়াটারটা হয় ডিফিউশন মাধ্যমে ফ্রম অ্যাটমসফিয়ার। তো যাই হোক, যদি টার্বিডিটি বেশি হয়ে যায় তাহলে ওয়াটার ট্রান্সপারেন্সি কমে যায়, তার মানে সেখানে সানলাইট ক্যানট রিচ আন্ডারনিথ অথবা ইন দি রিভার বেড অথবা বেড অফ ওয়েটল্যান্ডস, এবং আলটিমেটলি সেখানে গ্রিন প্ল্যান্টস হবে না, অ্যান্ড দেন আন্ডার ওয়াটার অ্যানিমালস সেখানে থাকবে না। ওকে, দেন নিউট্রিয়েন্ট, আগে বলেছি টু মাস নাইট্রোজেন, ফসফরাস। নাইট্রোজেন কিন্তু প্ল্যান্টের জন্য নিউট্রিয়েন্ট, হ্যাঁ, আবার টু মাস নিউট্রিয়েন্ট কতগুলা এলিমেন্ট আছে আমরা জানি, যেগুলা দ্যাট আর নিউট্রিয়েন্টস, পার্টিকুলারলি কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, হ্যাঁ, চারটা নিউট্রিয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, যে নিউট্রিয়েন্ট সাইক্লিং পড়ানো হয়, এগুলা খুব এলিমেন্টারি, হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টে ইন্ট্রোডাক্টরি, ইন্ট্রোডাকশন টু ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্টে থাকার কথা ফার্স্ট ইয়ার কোর্স। তো নিউট্রিয়েন্ট এর জন্য আসলে উই ডিপেন্ড অন ডিফারেন্ট সোর্স, যেমন গাছপালার নিউট্রিয়েন্ট হলো প্রধান নাইট্রোজেন লাগে, হিউম্যান বডির যেমন প্রয়োজন হলো যে বিশেষ করে কার্বন, তারপর সালফারেট, পটাশিয়াম, এরকম অনেক ধরনের এলিমেন্ট লাগে। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যত এলিমেন্ট আছে, চারটা নিউট্রিয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, কার্বন। কার্বন অ্যাকচুয়ালি the most important one. Okay, causing too much algae growth which clouds water and limits sunlight. নিউট্রিয়েন্ট যদি বেশি হয়, অনেক ঘন সে থাকবে, সেখানে algae growth হবে না। Causes by sewage plant overflow, leakage from septic tanks, factory discharge, fertilizers, etc. The bacterial যদি existence বেশি থাকে, too much bacteria in water source, they will take out oxygen. Sources of sewage treatment facilities, leakage in septic tanks, animal manure. The point sources, non-point sources. Point sources, non-point sources. Point sources কি? পলিউশনের, হ্যাঁ, যেখানে সোর্স সেখানেই কন্টামিনেট করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কন্টামিনেশন ঠিকই হচ্ছে, বাট সোর্স, হ্যাঁ, এটা হয়তো আরো 200 মাইল আপস্ট্রিমে। কাউকে দেখছি না কেন? খাদিজা, ওকে, এগেইন খাদিজা, পয়েন্ট সোর্স, নন পয়েন্ট সোর্স, শুনছো এগুলা? হ্যাঁ, পয়েন্ট সোর্স হলো যে মানে উৎস, যেখানে দূষকের উৎস সেখানেই দূষণটা হচ্ছে, সেখানকার আশেপাশে পানি বা মাটি। আর নন পয়েন্ট সোর্স হলো যেখানে দূষকের উপস্থিতি, তার থেকে দূরে গিয়ে পলিউশনটা হচ্ছে। রাইট, যেমন আমাদের হাজারিবাগ বিখ্যাত জায়গা, এখান থেকে ধরো চাঁদপুরে গিয়ে কন্টামিনেশন হতে পারে, তাই না, ডাউনস্ট্রিম, জি, অনেক ফার্দার ডাউনস্ট্রিমে গিয়ে এই নন পয়েন্ট সোর্স। তো যাই হোক, এরকম অনেক ধরনের ইস্যুস আছে। হয়তো এক্সপ্লোশন বা কন্টামিনেশন হচ্ছে নেপালে বা ইন্ডিয়াতে, তার দূষণ ট্রান্সবাউন্ডারি, হ্যাঁ, বাংলাদেশে, হ্যাঁ, এরকম অনেক ইস্যুস আছে। এখন ট্রান্সবাউন্ডারি পলিউশন নিয়ে অনেক স্টাডি হচ্ছে, ট্রান্সবাউন্ডারি, হ্যাঁ, এক দেশের পলিউশন আরেক দেশে। এগুলা অতীতকালে অনেক বেশি হইতো, কারণ তখন কিন্তু ডিটেকশন এত বেশি ইফেক্টিভ ছিল না। কোন দেশের পলিউশন, যেমন আমাদের পানিতে আমরা সালে যে হাওরের মাছ মারা গেল, বলা হচ্ছে নিউক্লিয়ার, হ্যাঁ, এখানে পলিউশন হচ্ছে। তারপর আবার সায়েন্টিস্টে গেল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে গিয়ে টেস্ট করে দেখলো আসলে না। কিন্তু তার মানে আপস্ট্রিম, আমরা ডাউনস্ট্রিম কান্ট্রি, আর ইন্ডিয়া যদি কোনো কারণে ডিসপোজ করে তাহলে আমাদের সমস্যা হবে। কিন্তু অতীতে এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে ইউরোপ ট্রিপে, হ্যাঁ, এই যে নিউক্লিয়ার অথবা সিরিয়াস ওয়াটার পলিউশন,
হ্যাঁ, ইউজ টু হ্যাম্পার আদার কান্ট্রিজ, সিরিয়াসলি কন্টামিনেট আদার কান্ট্রিজ। কিন্তু এখন সে সম্ভব হবে না, এখন তোমাকে ধরে ফেলবে। হ্যাঁ, উন্নত দেশে তো সম্ভবই নয়, তাকে তোমাকে প্রচুর কম্পেনসেট করতে হবে। হ্যাঁ, একদম ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে নিয়ে যাবে। তো অনেক ট্রিটি আছে, ল আছে, বাট আবার গরিব দেশগুলো তো ইচ্ছা মতো, হ্যাঁ, এখানে সমস্যার শেষ নাই। যাই হোক, এগুলো এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন যেগুলো খুব ট্রান্সবাউন্ডারি, এটার তো ম্যানেজমেন্ট খুব ডিফিকাল্ট। রিজিওনাল কোঅপারেশন প্রয়োজন, বায়োলেটারাল কোঅপারেশন, তাই না? একজন আরেকজনকে যদি কোঅপারেট না করে, মনে করি এই আমরা এরকম করি না যে ঘর জানলা দিয়ে একটা ময়লা ফেলে দিই, কার গায়ে পড়লো আমি না দেখার কি, আমার তো পড়ে নাই, এরকম হয় ব্যাপারটা ঠিক এরকম। কিন্তু একটা লোক তোমাকে তো গালি দিবে, তাই না? সারাদিন নাকি তোমরা নিশ্চয়ই এরকম এক্সপিরিয়েন্স করেছো, ইউ আর গোয়িং টু সাম রোড, কেউ একজন কাজের বাবা কিছু একটা ফেলে দিল, পান খেয়ে ফেললো, তোমার কাপড় নষ্ট হয়ে গেল, তাই না? তুমি তো নিশ্চয়ই তার সুনাম করবা না। চলন্ত বাস থেকে একটা কিছু ঢিল দিল, তাই না? খারাপ জিনিসটা। এই যে ব্যাপারগুলা, এটা ওই ট্রান্সপারেন্ট পলিউশনের মতোই। হ্যাঁ, এগুলা সিরিয়াস ইস্যু। এটা অনেক কোঅপারেশন, পার্সোনাল বিহেভিয়ার চেঞ্জ ইত্যাদি লাগবে। ওকে, তো এগুলা দেখানো হয়েছে ছবিতে, নন পয়েন্ট সোর্স, হ্যাঁ, কোথা থেকে আরবান সোর্স, ডোমেস্টিক, আই মিন মিউনিসিপাল ওয়েস্টেজ, বাট কোথায় ডাউনস্ট্রিম, হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে আবার এফেক্ট করছে। অল দিস আর explained here. Two main ways of measuring water quality. Take samples of water, যেটা আমরা বলি ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন, যেখানে আছে কেমিক্যালস, উই ক্যান অ্যাসেস। হ্যাঁ, এখন তো বিভিন্ন ডিভাইসেস আছে, সেগুলো দিয়ে সহজেই অ্যাসেস করা যায় এটা লেভেলটা কি, ডিও, ইসি, বিওডি, সিওডি, ক্লোরাইড এক্সিস্টেন্স ইত্যাদি, ইভেন পিএইচ। হ্যাঁ, another way measure water quality involves examining fish, insects, right? আমরা যেমন একটা মাছ ল্যাবে নিয়ে টেস্ট করি, এর মধ্যে হেভি মেটাল আছে কিনা, ঠিক না? ভেজিটেবল নিয়ে আসি, দেখি, রান্নার পরে আবার টেস্ট করি যে আসলে সেখানে হেভি মেটাল এক্সিস্টেন্স আবার থাকে কিনা। সাভার থেকে যদি নিয়ে আসি, যেখানে খুব ফ্যাক্টরিজ, হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিজ খুব কন্টামিনেটেড ওয়াটার ডিসপোজ করে, সেই জায়গা থেকে আমরা এইসব ভেজিটেবলস অথবা ফিশ টেস্ট করতে পারি নিয়ে এসে, তাই না? এবং আমরা আমাদের যদি খুব সিভিয়ারিটি পাই, দেন উই ক্যান অ্যাজিউম ইম্প্যাক্টস অন পাবলিক হেলথ। হেলথ ইস্যু কি হতে পারে? হ্যাঁ, এটা সবসময় একটা বড় ইস্যু, হেলথ ইস্যু, পাবলিক হেলথ। ইন্ডাস্ট্রির কথা বারবারই বলা হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য মোস্ট কালপ্রিট সোর্স, হ্যাঁ, ওয়াইডলি রিপোর্টেড সোর্স। I mean, they're contributing around 60% of all pollution industries. এখন প্রথম দিকে তোমাদের কিছু জেনারেলাইজ কথা বলেছি, গ্লোবাল, মেনি এরিয়াজ অফ এনভায়রনমেন্ট কনসার্ন। তোমরা তখন এসে মনে আসছে যে হেভি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা কি, whether we can really stop manufacturing in the heavy industry, পারি কিনা, সম্ভব না। The answer is no. The first world, I mean the existing world, considering our lifestyles, আমরা যেভাবে অভ্যস্ত, right, it is quite impossible now without heavy industry. Industrial production লাগবেই, তাই না? এই কারণে কিন্তু they will continuously disposing, causing environmental, contamination. এটাও খুব ইউজুয়াল হবে। পলিউশন কি হতে পারে? অ্যাসবেস্টাস, লেড, আদার হেভি মেটালস আছে, অয়েল পলিউশন তো আছে, যে ওশেন ফর এক্সাম্পল, স্পিল, রেগুলার স্পিলিং হচ্ছে, কারণ হচ্ছে যে শিপ যেখানে 4 ভাগের 3 ভাগই পানি, যখন অভিজ্ঞতা হবে দেখবা যে কি পরিমাণ ওয়াটার ভেসেলস, শিপস, হ্যাঁ, দ্যাট প্লাই, কি পরিমাণ ডিপসিতে, হ্যাঁ, যখন মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাবা, যদি নিচে থাকে কোনো না কোনো ভাবে দেখবা যে সেখানে বড় বড় শিপ আছে। পৃথিবীর এমন কোনো ওয়াটার বডি নেই যেখানে এই শিপ নেই, এবং শিপ মানে হলো তাদের ফুয়েল স্পিল, এখানে স্পিল হবে, সেখানে কি বলে এটাকে, ডুবে যায় যে, হ্যাঁ, জাহাজ, বড় বড় জাহাজ, তাই না? আমরা দেখেছি অনেক, প্রায়ই হয় অ্যাক্সিডেন্টস। হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্টসটা খুব কমন, সেখানে অয়েল ট্যাঙ্কারে
ডিসপোজড হয়ে যায়। আবার অনেক সময় উন্নত দেশের মানুষজন যে পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লয়েট করে, হ্যাঁ, ডিপ সিজ এক্সপ্লয়টেশন যেখানে আছে, মাইনিং, সেখানে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই অয়েল স্পিল হয়, হ্যাঁ, মিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোলিয়াম, হ্যাঁ, সে ডিসপোজ হয়ে যায় মহাসাগরে চলে যায়। ইন্টেনশনাল আছে হয়, হ্যাঁ, যে ইরাকের উদাহরণ দিয়েছি কিনা জানি না, সাদ্দাম সাহেব যখন প্রেসিডেন্ট ছিল কত মিলিয়ন ব্যারেল অয়েল ইচ্ছা করে ফেলে দিচ্ছে সাগরে, এবং তার পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকের ছবি দেখেছি অনেক এই ওয়াটার ওশানিক এই যে এভিয়ান স্পিসিস মারা গেছে। তো যাই হোক, এটাকে বলা হচ্ছে যে about 28% of oil that enters into ocean. Oil spill causes very localized problem. হ্যাঁ, catastrophic হয়। I gave example of or Bay of Bengal pollution, through, for example, shipbreaking industries. Perhaps you have heard about shipbreaking and Chittagong. সেখানে আমরা কি করি, we used to buy ship at very cheaper cost. আমরা কত খারাপ জাতি একটা চিন্তা করো, যেসব দেশ শিপ ডিসকার্ড করে দেয় পুরনো শিপ, সেইগুলা 3-4 কোটি টাকা কিনে নিয়ে এসে এখানে ডিসম্যান্টেল করি, 40-50 কোটি টাকা বিক্রি করি। আর এর যে ওয়েস্টেজ, এন্টার ওয়েস্টেজ গোস টু দি বে অফ বেঙ্গল। এর সাথে প্রচুর হেলথ হ্যাজার্ড হয়, অনেক চিলড্রেন মারা যায়, কারণ এখানে অনেক চাইল্ড লেবার আছে এবং এখানে এক্সপ্লোশনও হয়। হ্যাঁ, তো আমরা অনেকবার গেছি এই শিপইয়ার্ডগুলোতে, খুবই ডেঞ্জারাস, হ্যাঁ, এই পরিবেশের জন্য। এগুলো সব গভর্নেন্স ইস্যু, পলিটিক্যাল ইস্যু। বিকজ যদিও বলা হয় ডিপার্টমেন্ট এনভায়রনমেন্ট আছে, পরিবেশ দপ্তর, কিন্তু তারা এই ঘুষ দিয়ে অনেক টাকা, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয় ঘুষ দিয়ে তারা দে কন্টিনিউ দিস বিজনেস। ডেঞ্জারাস একটা বিজনেস, শিপ ব্রেকিং। এই যে শিপের ফার্নিচার বিক্রি করে, ডিসম্যান্টল করে, আয়রন, লোহা এগুলোকে আলাদা করে হেভি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার হয়। তো যাই হোক, এটা কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, এবং এটার অলরেডি রিসার্চ থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বে অফ বেঙ্গলের কন্টামিনেশন লেভেল ইজ টু হাই। আরো ডেঞ্জারাস রেডিও অ্যাক্টিভ, তাই না, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম, এগুলো আবার নিউক্লিয়ার অনেক উইপন্স আছে, নিউক্লিয়ার উইপন্স টেস্ট করা হয়, মিসাইল, হ্যাঁ, নর্থ কোরিয়া কদিন পর কি করে, জাপানের উপর দিয়ে গিয়ে মারে। হ্যাঁ, যে গরিব সে চায় যে সব মানুষ মারা যাক, তাতে কি হবে, আমার কষ্টটা চলে গেল, বড় লোকের আরামটা নষ্ট হয়ে গেল, এরকম হয়। হ্যাঁ, এরকম আছে না অনেকের চিন্তা যে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে চায় না, যারা ধনী তারা কি চায়, তারা চায় যে পৃথিবী টিকে থাক, আমি অনেক বছর বেঁচে থাকি, নাকি আমার অনেক টাকা আছে, আমার অনেক ক্ষমতা আছে, আমি যেন আজীবন, মানে আমার জীবনের শেষ না হয়। তো যাই হোক, এরকম ছোট ছোট দেশগুলা খুব ভয়ঙ্কর, যেমন নর্থ কোরিয়া, তারা আবার সব উইপন্স টেস্ট, আগে তো টেস্ট করতো সব এই পানিতে, ওয়াটার বডিতে, কিন্তু এখন যেহেতু উন্নত বিশ্ব, মানে সবাই আবার কে কোথায় কি করছে সবাই জানে। হ্যাঁ, তারাও কিন্তু একসময় টেস্ট করেছে, ইউনাইটেড স্টেটস বলা হয়, তারা আবার অন্যকে এই খবরদার নিউক্লিয়ার উইপন টেস্ট করা যাবে না। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া টেস্ট করলো, আমরা তখন ছাত্র, হ্যাঁ, তারা টেস্ট করলো নিউক্লিয়ার উইপেন্স, কিছুদিন পরে আবার 1 বছরের মধ্যে পাকিস্তান টেস্ট করলো। যখন পাকিস্তান টেস্ট করে তখন কিন্তু আমেরিকা দেখতেছে স্যাটেলাইট দিয়ে, এই খবরদার নিয়ে যাচ্ছে, টেস্ট করলে কিন্তু তোমাদের এমবার্গো দেবে। টেস্ট ঠিকই করেছে, এমবার্গো দিয়েছে। তো যাই হোক, এরকম অনেক ইস্যু আছে। নিউক্লিয়ার উইপন ইজ ডেঞ্জারাস, কারণ জাপান যে এক্সপিরিয়েন্স, হিরোশিমা, নাগাসাকি, হিরোশিমা ডে পালন করা হয়। হ্যাঁ, ওখানে মারছিল একটা, তার নাম ছিল লিটল বয়, তাই না, এটা তার যে তাণ্ডব। আর এখন তার থেকে অনেক অনেক গুণ হেভি পাওয়ারফুল উইপন্স তারা ওয়াইডলি ইউজ আমেরিকা ব্যবহার করছে, হ্যাঁ। আসলে মানে এটা তারপরে শেষ করা যাবে না যে হিউম্যান বিং কত ডেঞ্জারাস। ভালো কাজের জন্য ব্যবহার হয়, বাট এটার আবার ইম্প্যাক্টও খারাপ হয়। আর খারাপ তো খারাপ, উইপন্স তৈরি করা, মারণাস্ত্র, নিউক্লিয়ার, মানে পৃথিবীর 10টা নিউক্লিয়ার, এই ইউটিউবে সার্চ দিবা, দেখবা সবচেয়ে বেশি নিউক্লিয়ার উইপন্স কার কাছে বেশি সবচেয়ে? খাদিজা, ওয়েপন হলো রাশিয়ার কাছে, আর ওয়ারহেড হলো আমেরিকার কাছে। রাইট, সবচেয়ে রাশিয়ার কাছে বেশি।
তারপরে কয়টা দেশ আছে? 10টার মধ্যে ধরো দেশ আছে, তাই না? ইন্ডিয়ার বেশি না পাকিস্তানের বেশি নিউক্লিয়ার উইপন? স্যার পাকিস্তানের বেশি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, খবর রাখো, ভালো দেখছি। দেখো এরা পাকিস্তানে কি করবে, ঘাস খাবে, কিন্তু নিউক্লিয়ার উইপন লাগবে, কারণ ডিগনিটির প্রশ্ন। হ্যাঁ, এরা না খেয়ে থাকবো, কিন্তু নিউক্লিয়ার উইপন লাগবেই, ফাইট করতে হবে। সারা পৃথিবীতে এরকম, ইরান, হ্যাঁ নিউক্লিয়ার, উত্তর কোরিয়া একটা দেশ না খেয়ে থাকে, কি যে একটা দেশ, মানে চিন্তার বাইরে। মানুষের কোনো অধিকার নাই, মোবাইল ফোন নাই, কিচ্ছু নাই, সরকার খাওয়ায়। আর সরকারের যে হ্যাঁ সোকল্ড কিং, সে তো মোটামুটি একেবারে ডিভাইন লাইফস্টাইল, কিন্তু দে হ্যাভ গট নিউক্লিয়ার পাওয়ার। তো নিউক্লিয়ার উইপন্সের অনেক ইম্প্যাক্ট আছে, এটা খুব ইরিভার্সিবল, ডেঞ্জারাস, এবং জেনারেশনস ফর জেনারেশনস এর ইম্প্যাক্ট থাকে। চার্নোবিলের এক্সাম্পল আমরা দেখেছি, আমরা উই নো অ্যাবাউট হিরোশিমা এক্সাম্পল। এখনো জার্মানিতে বিভিন্ন দেশে দেশে হিরোশিমার নামে একটা রাস্তা ডেডিকেট করেছে, হিরোশিমা স্ট্রিট। হ্যাঁ, তারপরে পরবর্তীকালে আবার দেখলাম ফুকুশিমা, জাপানের নিউক্লিয়ার উইপন্স না, nuclear power plant that was exploded due to tsunami. That was not intended. Tsunami হয়েছে, then that caused the explosion, resulted in the death of 10,000 Japanese people. 10,000 জাপানের মতো দেশের একটা লোক মরে গেলে খবর হয়ে যায়, তো ধনী দেশ, সেখানে 10,000 বেশি লোক মারা গেছে, এবং 100,000 people got displaced. হ্যাঁ, in 2000 কত সালে হয়েছিল এটা? 15তে 11 সালে, 11 ফুকুশিমা ক্যাটাস্ট্রফি। হ্যাঁ, ফুকুশিমা। তো চিন্তা করছি, থিংক অ্যাবাউট ইট, কত ভয়ানক ব্যাপার। হ্যাঁ, তো সেটা আরেকটা। এই কারণে পৃথিবীর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ দ্যাট ইউজ টু এক্সপ্লয়েট দিস রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস, বা যেটাকে বলে নিউক্লিয়ার বেসড পাওয়ার প্ল্যান্ট, they are gradually decommissioning. Decommission মানে আস্তে আস্তে এটাকে বন্ধ করে দেবে, শাটডাউন করে দেবে। তাদের একসময় প্রচুর পাওয়ার নেট ছিল, এখনো আছে, they have got alternatives and they have realized actually this is not good for humankind. তাই না? এই যে জাপান একটা ভালো কাজে তারা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্যবহার করেছে, কিন্তু তার ন্যাচারাল ইম্প্যাক্টটা কি? এক্সপ্লোশন থেকে সুনামি হয়ে, হ্যাঁ, মানে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হল। যাই হোক, কিন্তু নিউক্লিয়ার উইপন্স আমাদের দেশে, আমরা আবার নিউক্লিয়ার আমরা করলাম একটা, কি বলে, পাওয়ার প্ল্যান্ট, রূপপুর, 2,500 মেগাওয়াটের মধ্যে বিদ্যুৎ হবে, অনেক পাওয়ার পাওয়া সম্ভব হয় অল্প রিঅ্যাক্টর, 2টা রিঅ্যাক্টর। তো এই জন্য একসাথে অনেক বেশি বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্যবহার করা হয়, নিউক্লিয়ার এনার্জি। বাট খুবই ডেঞ্জারাস, বিশেষ করে এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এর যে রেসিডিউ, এর ওয়েস্টেজ, এটা রাশিয়ার কথা ছিল, রাশিয়া আমাদের এটা নিয়ে যাবে, হ্যাঁ, ম্যানেজ করে তাদের দেশে নিয়ে যাবে। রাশিয়া নিউক্লিয়ার 1 নম্বর পৃথিবী, হ্যাঁ, নিউক্লিয়ার ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু আমাদের অনেক ভয় আছে এখানে, ম্যানেজমেন্ট তারা কন্টিনিউয়াসলি আনটিল দি এন্ড অফ দিস প্ল্যান্ট যদি না নিয়ে যায়, তারপরে কোনো কারণে এক্সপোজড হয়, খুবই ডেঞ্জারাস, ম্যানেজ করার ক্ষমতা আমাদের। রাইট, তো অনেক কথা আছে এগুলো, মাইনিং, রিফাইনিং, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, কজেস অফ মেরিন নিউক্লিয়ার ওয়েস্টেজ। হ্যাঁ, এটা সারা পৃথিবীর দেশগুলো ইউরেনিয়াম মজুত করে, বলো না যে ইরান কিন্তু আবার ইউরেনিয়াম মজুত করতেছে, তার মানে কি? আমেরিকা খেয়াল করে যে কতটুকু, কয় টন ইউরেনিয়াম, তার মানে তো সে আরো নিউক্লিয়ার পাওয়ার বানাবে, এই উইপন্স বানাবে, তাই না? সে দ্যাট উইল বি ডেঞ্জারাস ফর হিউম্যান কাইন্ড। যাই হোক, অনেক স্টোরিজ আছে। হ্যাঁ, ওয়াটার পলিউশন তো ক্ষতি, এত ভালো দিক নাই, ক্ষতি তো আছে ডেফিনেটলি। হেলথ হ্যাজার্ড অনেক ধরনের, স্কিন হতে পারে। আমি তোমাদের এগুলো সব দিয়ে দেবো, তোমরা একটু প্লিজ পড়ে নিও এগুলা। আমি নট গোয়িং থ্রু এভরিথিং। এয়ার পলিউশন, ওয়াটারের কথা গেল। ওয়াটার তো আসলে এটা তো মানে শেষ নেই, আলোচনা শেষ নেই, এই কারণেই যে এর সোর্স ইজ ডিফারেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ডিফারেন্ট, তাই না? ওয়ান অফ দি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিজ ইজ এটা কেমিক্যাল বা বায়োলজিক্যাল। হ্যাঁ, যেমন ধরো ইন্ডাস্ট্রিতে যে এফ্লুয়েন্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট, সেখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, সেখানে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ দেয়ার, বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ অলসো দেয়ার। এই দুইটা আবার একসাথে অনেক করা হয়। ট্রেডিশনালি বিভিন্ন ধরনের মেকানিজম ছিল, হ্যাঁ, অনেক খুব ট্রেডিশনাল,
কিন্তু এখন আধুনিক টেকনোলজি আছে, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে দেখতে পাবে যে সেখানে পানিটাকে কালেক্ট করা হয় আগে একটা বিরাট বড় চেম্বারে, বিরাট 4-5 তলা সমান বিল্ডিং এর মতো ওয়াটার আসে, সেখানে জমা করা হয়, সেখানে আবার কেমিক্যালস মিক্স করা হয়, হ্যাঁ, থ্রু মেশিনস, তার সাথে রিয়াকশনের মাধ্যমে, হ্যাঁ, এই যে ক্লোরাইড আর পানি পড়ে থাকে। তো ঠিক সেরকম বায়োলজিক্যাল যে মেকানিজম বা ট্রিটমেন্ট, ব্যাকটেরিয়া কিনে নিয়ে আসা হয়, ব্যাকটেরিয়াকে অ্যানারোবিক কন্ডিশনে এটাকে আরো জার্মিনেট করে বংশ বিস্তার করে ছেড়ে দেওয়া হয় মিলিয়ন মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়াতে, এবং সেটা এই কন্টামিনেন্টগুলো খেয়ে ফেলে, কে নিজেরাও মারা যায়, কন্টামিনেন্টটাকে আবার নিউট্রাল করে ফেলে। এই ধরনের প্র্যাকটিসেস খুবই কমন এখন, বিফোর রিলিজিং the water into the river or the wetlands. তারপরেও অন্যান্য ডাই থাকে, ওর মধ্যে অনেক ধরনের কন্টামিনেন্ট থাকে, ডাইগুলো তো যায় না, লাল রঙের যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো অধিকাংশ ট্রিটমেন্ট মেকানিজম ইজ নট ওয়ার্কিং, দেখে বুঝতে পারবো, খুবই এক্সপেন্সিভ, হ্যাঁ, খুবই এক্সপেন্সিভ। আর একটা কন্টিনিউয়াস মনিটরিং ব্যবস্থা নেই আসলে, যে পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি ওয়েদার ইট ইজ কন্টিনিউয়াসলি পিউরিফাইং, হ্যাঁ, বা অপারেটিং ইটস ইটিপিস, এগুলো মনিটর করার ব্যবস্থা খুব কম। হ্যাঁ, আর এখন গ্রাজুয়ালি ফার্স্ট অল যেসব বায়াররা আছে, কোম্পানিজ, হ্যাঁ, যারা আমাদের দেশ থেকে এই গুডস কিনে নিয়ে যায়, তাদের কিছু প্রেশার আছে, যদি ইটিপি না থাকে তাহলে তোমার গুডস কিনবো না। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো দিক, প্রেশার। কারণ মানুষ হলো যে ফাঁকি দেওয়া, পরিবেশ ধ্বংস করে আমি লাভ করবো, যেটা নিয়ে আমরা আগামী পলিউশনের পরে আলোচনা করবো। হ্যাঁ, সুন্দর আলোচনা আছে, ডিসকাশন, যে এনভায়রনমেন্ট কেয়ার আমরা বলি বারবার যে বেস্ট কেয়ার, সোসাইটি হ্যাজ টু পে। আমি XYZ অ্যাজ পার্সন একটা ইন্ডাস্ট্রি করে লাভ করলাম আজকে 100 কোটি, তো পরে বা 200 কোটি, কিন্তু অ্যাট দি কস্ট অফ দি সোসাইটি, দ্য এন্টায়ার সোসাইটি উইল সাফার, এবং সেটা লং টার্ম, ঠিক না? সেটা কিন্তু আমিও তার বাইরে না। এই যে করোনার মতো ইম্প্যাক্ট, অথবা আরো যেসব ডিজিজেস ইনফেস্টেশন, এগুলো থেকে আমাদের তো বাঁচার উপায় নেই, আমরা তো এটার সাফারার মানুষ, হিউম্যান বিংস, আমরা ক্রিয়েট করবো, আমরা কি সাফার করবোই, নাহলে সোসাইটি সাফার করবে। কাজেই এইখানে খুব একটা রেগুলেশন বা মনিটরিং, এনফোর্সমেন্টের ব্যাপার আছে, হ্যাঁ, যেটা এনফোর্সমেন্ট, ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার, এনফোর্সমেন্ট খুব উইক আমাদের, হ্যাঁ, গভর্নেন্স খুব উইক। আমাদের দেশের গভর্নেন্সের সমস্যাটা কি দেখবা, যে রাস্তায় একটা গাড়ি ধরা পড়েছে, হয়তো 50 বছরের পুরনো, প্রচুর ব্ল্যাক কার্বন বের হচ্ছে, কালো ধোয়া, আইনে আছে 20 বছরের পুরনো, চলবে না, চলছে। ফোন করলো যে ও এটা তো ওই কমিশনার সাহেবের গাড়ি, এটা তো MP সাহেবের গাড়ি, মন্ত্রীর, হ্যাঁ, ব্রাদার ইন লর গাড়ি, ছেড়ে দাও। তাহলে সেখানে আসলে উইকনেস, গভর্নেন্স ইস্যু এগুলো। কিন্তু এগুলো আইনের শাসন, যেটা আমরা বলি রুল অফ ল, এনফোর্সমেন্ট যদি থাকে, সেখানে আমি কেন, আমার যদি প্রধানমন্ত্রীর নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ, সে নিজেও ছাড়া পাবে না। এটা দিট হ্যাপেন্স ইন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, যেখানে কেউ সেখানে আইনের ঊর্ধ্বে না, সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি হতে হবে। আদারওয়াইজ এটাও আমরা উই ক্যানট রিয়েলি ডু জাস্টিস টু এনভায়রনমেন্ট, করতে পারবো না। হ্যাঁ, আই হোপ ইউ গেট দ্য পয়েন্ট। তার মানে কি, পলিটিক্যাল ডিসিশনস বা ডিসিশন মেকিং, পলিটিক্যাল ইকোনমি, হ্যাঁ, the governance issues, weaker governance, institutional issues, weaker institutions, all these influence, the level of contamination অথবা impact on environment. এগুলো আমাদের কিছু এনফোর্সমেন্ট না হলে হবে না, তাই না? অনেক কিছু এনফোর্সমেন্ট নাই। তো যাই হোক, আমরা এগুলো আবার আগামী ক্লাসেও বাকিগুলো পড়াশোনা কিছু কথা বলে দেন একটা ক্লাস শেষ করব। এরপরে আমরা এই এনভায়রনমেন্টাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, হ্যাঁ, সেই বিষয়গুলোতে যাব। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কি হতে পারে, যে আমরা হাউ উই ক্যান স্টপ বা রিডিউস, হ্যাঁ, সিগনিফিকেন্টলি দিস লেভেল অফ কন্টামিনেশন, বা থ্রু চেঞ্জিং, হ্যাঁ, থ্রু লেটস সে চেঞ্জেস ইন দি কর্পোরেট কালচার, হ্যাঁ, আমাদের যে মেন্টালিটি, আমাদের বিজনেস, আমাদের যে অ্যাটিটিউড বা বিজনেস যে কালচার, সেখানে কিভাবে পরিবর্তন করে আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টকে ভালো রাখতে পারি, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। ঠিক আছে, সো স্টপ করি এখানে। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো প্লিজ, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট করছো তোমরা। স্যার একটু কথা বলতে চাই। হ্যাঁ, বলো। তোমরা দু একটা বই টই কিছু পাইছো, এই যে সিজে ব্যারো,
আর হ্যাঁ পিডিএফ করি স্যার, হ্যাঁ ওই সিজেবার পিডিএফটা। আর কি পাইছো, মানে সবাই পাইছো না দুই একজন? স্যার ওটা 2003 এডিশন, ওইটা আর কি আছে। যে এডিশনই হোক, মানে whether you have access to this book or not, বইয়ের অ্যাক্সেস আছে তোমাদের? তারপরে ক্রিশ্চিয়ান ম্যারো আছে, আরো ইন্টারনেট থেকে দেখো বইগুলো বাইর করো। স্যার হচ্ছে আমাদের ওই যে গ্রুপের আর কি টপিকটা সিলেক্ট হয়নি, আমরা ওই যে পলিউশন ফ্রম ব্রিক লেন ইন ঢাকা সিটি এটা করতে চাচ্ছিলাম, এবং সাস্টেইনেবল এটার স্ট্র্যাটেজি ফলো করে ম্যানেজমেন্ট, এই টপিকে। কি বুঝিনি, পলিসি মানে স্যার পলিউশন ফ্রম ব্রিক লেন ইন ঢাকা সিটি এন্ড স্ট্র্যাটেজি ফর সাস্টেইনেবল ম্যানেজমেন্ট। মানে ব্রিকফিল্ড সস্তার পেপারটা পাওয়া গেছে নাকি? স্যার হ্যাঁ এটাতে বেশ ম্যাটেরিয়ালস আছে, কাজ হয়েছে, এবং মেইনলি হচ্ছে কার্বন এমিশন এটা থেকে, এটা আমরা করতে চাচ্ছিলাম। কে করেছে এগুলা কাজ আছে? স্যার নেটেই তো কিছু রিসোর্স পেলাম। কে করেছে তা জানো না? দু একটা কাজের এক্সাম্পল দিতে পারবো? হ্যাঁ স্যার পারবো স্যার, আমার কাছেই আছে, এখানে আমি দেখছি। স্যার হচ্ছে একটা হচ্ছে কাজ যেটাতে আপনিও ইনক্লুড আছেন, আমি এটাও পেয়েছি। আরেকটা আছে হচ্ছে সারাত, তারপর হচ্ছে বিলকিস বেগম, এটা ওনারা কাজ করেছেন হচ্ছে পার্টিকুলেট পলিউশন এটার উপরে। স্যার ইফ আই মে ইন্টারাপ্ট, আমি একটু শেষ করব। আচ্ছা একই গ্রুপ মানে না ওই একই গ্রুপ না স্যার। স্যার জিনিসটা হচ্ছে যে স্যার আমরা ব্রিক ক্লিনার টপিক নিয়ে আপনাকে বলেছিলাম মানে একদম ফার্স্ট দিনে, সো আপনি অ্যাপ্রুভ করেছিলেন ওটা। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো যে এখানে কোনো কনফ্লিক্ট হবে নাকি, যেহেতু আরেকটা গ্রুপ এই সেম টপিক নিয়ে কাজ করছে আর কি। না এখন এটা সব গ্রুপ কেন ব্রিকফিল্ড নিয়ে করবা? তাহলে ওরাই করুক ব্রিকফিল্ড। স্যার আসলে আমি এটা মানে খেয়াল করিনি ওরা করছে, আমি স্পেশালি এটার হচ্ছে আরো অনেক এরিয়া আছে সেগুলো নিয়ে করো, অনেক ইস্যুস আছে। হ্যাঁ আমি তো তোমাদের পলিসি নিয়ে করো, হ্যাঁ পলিসি রিফর্ম এগুলো নিয়ে করো, ইস্যুর তো কোনো অভাব নেই, তাই না? অনেক ইস্যুস আছে। ব্রিকফিল্ডের ইস্যু কেন আসছে তাই না? শুধু আরো তো বহুত ইস্যু আছে। হ্যাঁ ম্যানেজমেন্টে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গুলা নিয়ে করো, এক একটা ইন্ডাস্ট্রি এক এক ধরনের, তাই না? এই যে আমি বললাম যে 4M's অ্যানালিসিস, হ্যাঁ সেগুলো করো, এক একটা গ্রুপ এক ধরনের করো, সবাই এক গ্রুপে থাকতে পারবে তেমন না। যোগ করে দাও, যোগ করে রাখে কাগজটা রেখে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ নাম্বারটা বসিয়ে আমি বলি, আবার তো পরে একসাথে করে দেবো, এখন দিলে তো হবে না। হ্যাঁ সাপ্লিমেন্ট গেলে আবার যেতে হবে এরকম না। তো সবাই একসাথে আসুক, ওয়েট করি। তোমার ফাইলে রাখো, বুঝছো? ফাইলে রেখে অপেক্ষা করেন। আর এই কাগজটা কিন্তু তখন লাগবে অ্যাপ্লিকেশনের সাথে। হ্যাঁ যে তুমি যেটা করেছিলে ওয়ার্ড ফাইলে এরা আছে, এই রেজিস্ট্রেশন তার সাথে ডকুমেন্ট, উপরে চিঠি, মনে করে নাম, রোল নম্বর, ব্যাচ নম্বর, তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, তার সাথে ডকুমেন্ট, হ্যাঁ উইথ লেটার ফ্রম চেয়ারম্যান, নাহলে তো পাবলিশ করবে না। উইথ হেড, হ্যাঁ এখন গেলে এই জন্য দৌড়াবো, আবার একদিন পরে আসবো, এইটা আমরা ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো। হ্যাঁ লেট আস ডু ইট টুগেদার, বুঝছো না? কারণ এগুলো আমাদের এত কষ্ট কেন নেব? এরা তো দিয়ে আসে না, আমরা এখন, তাই না? এরা বললেই কি আমরা চলে যাবো নাকি? হ্যাঁ না বলে তো ওয়েট করেন, আরো আসুক, যারা রেজাল্ট ফ্রেন্ড তারা তো ছুটে আসবে এখন। হ্যাঁ বলে ওয়েট করেন, অপেক্ষা করেন, আমরা কষ্ট করছেন আপনারা, ঠিক আছে? আচ্ছা কাজ হয়েছে, দেখা হয়েছে দেখা হয়েছে। Okay, so you should think of
doing different, that type of assignment. সবাই যে এক সস্তা ব্রিক ফিল পাইছে যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, এটা আই রিয়েলি ডোন্ট লাইক ইট। হ্যাঁ, কিছু ইনোভেটিভ চিন্তা করো, আরো আইডিয়াস নাও। ঠিক আছে স্যার, আমরা আরো খুঁজছি, খুঁজে আপনাকে জানাবো। ঠিক আছে, ইন্টারেস্টিং কিছু করো। তোমরা ইন্টারেস্টিং কিছু করতে পারো না, আমি দেখছি। তোমাদের আইডিয়া দিয়ে কোনো লাভ নেই, এর আগে দিছি কিন্তু আইডিয়া। স্যার হয়ে গেল। স্যার সাকিব স্যার নতুন কিছু করো। হ্যাঁ, শুধু ব্রিক ফিল্ড, এই পলিউশন তো শুধু আমাদের একটা ইস্যু না, তাই না? ডিফারেন্ট ইস্যুজ আমাদের করছে। Roll 2, Tanvir. Yes, sir. Roll 3, Present, sir. 5, Present, sir. 6, প্রেজেন্ট স্যার। 9, Yes, sir. 14. Yes, sir. কি হয়েছে অলিওর? সর্দি নাকি? শরীর খারাপ? স্যার না না স্যার, শরীর খারাপ না স্যার। ঘুমায় পড়ছিলা নাকি? না না স্যার, জেগেছিলাম স্যার, গলা আচ্ছা, আটকে গেছিল স্যার। ঠিক আছে, চা খেয়ে না বেশি করে। 16, Yes, sir. নাজমুল সাকিব, Yes, sir. পূজা দে, আনিশা খন্দকার, রুকাইয়া তানি, ইউসুফ শরীফ। স্যার স্কুলে নিয়ে একটু কথা হচ্ছে। ইয়েস স্যার। কার নাম বললাম যে ইয়েস স্যার বললা? স্যার ইউসুফের কোভিড হয়েছে স্যার, ও হসপিটালাইজ। ও আচ্ছা, স্যার, হসপিটালাইজ। জি স্যার স্যার, ও পূজা দিয়ে আছে স্যার। হ্যাঁ, রুকাইয়া তানি ঠিক আছে, পূজা দে আছে, দিলাম, যাও। ঠিক আছে, তো লেট আস প্রে ফর ইউসুফ শরীফ। ওকে একমাত্র তোমাদের ব্যাচে কোভিড আক্রান্ত? সম্ভবত স্যার। আক্রান্ত হয়েছে স্যার। তো একেবারে হসপিটালাইজ? জি Yes, স্যার, sir. অক্সিজেন লেভেল কমে গেছে। আহা, এটা তো ডেঞ্জারাস ব্যাপার। হ্যালো, সালাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাডাম কেমন আছেন বলেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। না না না, বলেন বলেন।
হ্যাঁ, তো কি হয়েছে এইসব বলো তো আরেকবার। ওই এখন কোন হাসপাতালে? স্যার ডিএমসি তে স্যার, ডিএমসি বার্ন DMC? ইউনিট। হ্যাঁ স্যার, বার্ন ইউনিট? স্যার বার্ন ইউনিটে কোভিড, ওই কোভিড এর ওইখানে ওই বার্ন ও কোভিড এর সেকশন আছে ওখানে। আচ্ছা, তো এমনি তো খবরটাও রাখতে পারছো নাকি? জি স্যার, ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। ও কেমন আছে এখন? স্যার আজকে টেস্ট করাবে স্যার, ওই অক্সিজেন নিয়ে একটু সমস্যা আছে স্যার। না এমনি সিমটম ওইগুলা কি খুব সিভিয়ার নাকি? স্যার কালকে রাতে জ্বর হয়েছিল স্যার। জ্বর তো খুব নরমাল হবেই, কিন্তু খুব সিভিয়ার কিনা? আর হ্যাঁ স্যার, ওই যে শ্বাসকষ্ট হইতেছে স্যার। শ্বাসকষ্ট আছে না? আচ্ছা, তো ওই সাকিব তুমি ও ওর ফোন নাম্বার বা ভাইয়ের ফোন নাম্বার দিও তো, আমি একটু যোগাযোগ করবো না। আচ্ছা স্যার, আমি হ্যাঁ, message আপনাকে আবার চেয়ারম্যান স্যার জানাবো। ঠিক আছে, তাহলে শুভ তামিম, সাবিনা আক্তার, Present, sir. লুবনা আক্তার, Yes, sir. সুভা তারান্নুম, Present, sir. তরিকুল ইসলাম, স্যার। তাসনিয়া নওশিন, Present, sir. কানিস ফাতেমা, Present, sir. মনীষা বিশ্বাস, Yes, sir. তানভীর মোহাম্মদ, Yes, sir. মাহিন মেহনাজ, Yes, sir. রফিক ফারজানা, Present, sir. ইরশাদ জাহান, Present, sir. হিরক সিং, নাদিয়া নওশিন, sir. আয়শা মাহবুব, Present, খাদিজা sir. হাসান। স্যার মাইশা আবু রায়হান। প্রেজেন্ট সিস্টার অন নেটে সমস্যা বলছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম। আবু রায়হান, প্রেজেন্ট স্যার। হাবিবুদ্দিন, Present, sir. মারুফা খাতুন, Yes, sir. স্বপন কুমার, Yes, sir. স্বপন কুমার, Yes, স্বপন sir. কুমার। স্যার 55 প্রেজেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, দিচ্ছি। আয়শা সিদ্দিকা, স্যার ফাইজা হুমায়রা, ওমর হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। শাহিনুর রহমান, ইয়েস স্যার। রাফিয়া সুলতানা, প্রেজেন্ট স্যার। রনি হোসেন, স্যার। রনি আছে হ্যাঁ। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। জাহিদ হাসান, ইয়েস স্যার। সিরাজুল মনিরা, Yes, sir. লতা আক্তার, Yes, sir. শামীমা আক্তার, Yes, sir. হাবিবুর রহমান, Present, sir. শাইলা আক্তার, Yes, sir. Shaila, 81. ঠিক আছে। ওবায়দুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। খালেদ Yes, sir. মাসুদ, হালিমা Yes, sir. তাসনিম, নিউক্রয় মার্মা, Yes, sir. ফাহাদ বিন ইসলাম, সাইমা Present, আফরোজ, sir. নাবিলা সামান্তা, Yes, sir. আজহারুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। Yes, sir. সালমান নাহার, সাকিব আল Yes, sir. ফাহাদ, সাইফুল ইসলাম। হ্যাঁ পরিদা, আমি আসছি ডিপার্টমেন্টে, আমি আসতেছি তোমার দিকে। হ্যাঁ বলো। ওইটা তুমি রাখো, আমি আসতেছি। আর ওই অপশনটা দেখছি, হ্যাঁ অপশনটা ধরো, আমি আসছি। ঠিক। নুসরাত জাহান মাহিয়া, Present, sir. তানজিল আক্তার, জসিমউদ্দিন, Present, sir. হ্যাঁ জসিমউদ্দিন, মেজবানুর জসিমউদ্দিন আছে, হ্যাঁ মেজবানুর, মেজবানুর স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জিয়া মোহাম্মদ নাজিম, ইয়েস স্যার। রাকিয়া সুলতানা, Yes, sir. জান্নাতুল ফেরদৌস, Yes, sir. খালিদ হাসান হুসাইন ভুইয়া, ইয়েস স্যার। রিফাত খান, Yes, sir. আব্দুল সালাম, ইয়েস স্যার। আরাফাত হোসেন, ইয়েস স্যার। আসিফুল হাসান, ইয়েস স্যার। ফাতেমা আক্তার, ইয়েস স্যার। স্যার আমি নাফে- 22 ক্লাসে ছিলাম স্যার, নেটের জন্য দিতে পারি নাই এর দিয়ে আগের দিছি। ক্লাসটা। আচ্ছা, দিলাম। জি স্যার, নাফে? থ্যাংক ইউ। ইয়েস স্যার, কেএম নাফি স্যার। ওকে। মাসুদ হোসেন, Yes, sir. সাবরিন নাহার, Yes, sir. চিরঞ্জিত রায়, ইয়েস স্যার। নজিবুল্লাহ, ইয়েস স্যার। মাহিন উদ্দিন, ইয়েস স্যার। সন্দীপ কুমার, Yes, sir. আসিফ হক, কামরুনাথ ইয়েস ধিমা, স্যার। Yes, sir. সালমা আক্তার,
Yes, sir. Ania Akhtar, Yes, sir. oh last place. Humayun Ahmed, Yes, sir. Shahjahan, Mubashir Ahmed, Yes, sir. Walida Jaman, Yes, sir. Onana Daring, Present, sir. Abrar Tajwar, Present, sir. Sabanti Jaman, Present, sir. Ratan Hossein, Ashfaq Ahmed, আর কেউ আছে আশফাক আছে? Yes, sir. মাহফুজুর রহমান, স্যার ইসরাত জাহান প্রেজেন্ট ছিল নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য কানেক্ট করতে পারেনি কত রোল? 154 ঠিক আছে। ওকে, সি ইউ দেন ইন দ্য নেক্সট উইক। আমি তাকে টেক্সট করেছি স্যার নাম্বারটা। ওকে, ভালো থাকো সবাই, কথা হবে।